નમસ્કાર, બીબીએન ન્યૂઝ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું કવિતા પંચાલ ને હવે જોઈએ આજના સમાચાર। ડભોઈ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે પોલીસ અધિક્ષક વડોદરા ગ્રામ્ય અધ્યક્ષ પદે સમિતિ આગેવાનો તથા ગણેશ મંડળોની શાંતિ સમિતિની મીટિંગ મળી હતી। વડોદરા જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક રોહન આનંદના અધ્યક્ષપદે ડભોઈ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે તારીખ 14 સપ્ટેમ્બર 2024ના રોજ મુસ્લિમ કમિટીના વિવિધ વિસ્તારના આગેવાનો તથા ગણેશ મંડળોની સંયુક્ત રીતે શાંતિ સમિતિની મીટિંગ મળી હતી, કારણ કે તારીખ 16 સપ્ટેમ્બરના રોજ ઈદે મિલાદ અને 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ ગણેશ વિસર્જન હોવાથી તેઓએ ગામમાં જાહેર સુલે શાંતિનો ભંગ ન થાય તે માટે સૂચનો કર્યા હતા, જેમાં જુલુસ તથા શોભાયાત્રા દરમિયાન ધાર્મિક લાગણી દુભાય તેવા કોઈપણ ગીતો વગાડવા નહીં, વિવાદ ઊભો કરે તેવી કોઈપણ પોસ્ટ વાયરલ કરવી નહીં અને તમારામાં જો કોઈ અનિષ્ટ તત્વ માલુમ પડે તો તુરંત જ પોલીસને જાણ કરવી અને બંને પક્ષોએ સાથે રહીને સાથ સહકારથી શાંતિપૂર્ણ રીતે ઉત્સવની ઉજવણી કરવી, કાયદો વ્યવસ્થા જાળવવા માટે પોલીસને સહકાર આપો। ત્યારબાદ ડભોઈ વિભાગીય ડીવાયએસપી આકાશ પટેલ પણ બંને તહેવારો શાંતિપૂર્ણ ઉજવાય તે માટે માર્ગદર્શન આપ્યું હતું। તેઓની સાથે એલસીબી પીઆઈ કુણાલ પટેલ, એસઓજી જીપીઆઈ તથા ડભોઈ પીઆઈ કેજે ઝાલા જોડાયા હતા। આ પ્રસંગે ડભોઈ પીઆઈ કેજે ઝાલા દ્વારા બંને તહેવાર શાંતિથી ઉજવાય અને કાયદો વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે વગેરે સૂચનો કર્યા હતા અને તમામને આવકારી શુભેચ્છા પાઠવી હતી। જ્યારે નગરપાલિકાના પ્રમુખ શાહે નગરપાલિકા હીરા ભાગોળ બહાર કૃત્રિમ તળાવ બનાવી વિસર્જન દરમિયાન તમામ પ્રકારનું સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું તે અંગે જાણકારી આપી હતી। આ પ્રસંગે ગુજરાત ભાજપ સમિતિના સદસ્ય અને વડોદરા જિલ્લા મંડળના પ્રમુખ શશિકાંતભાઈ પટેલ, વડોદરા જિલ્લા ભાજપ સમિતિના મહામંત્રી ડૉક્ટર બીજે બ્રહ્મભટ્ટ, સુભાષભાઈ ભોજવાની, વકીલ લતીશભાઈ હાજી, સિકંદરભાઈ લગાનિયા, લાલાભાઈ ફિસલે, યુસુફભાઈ ફાતિયા, મંજુભાઈ સલાટ, અયુબભાઈ ખલીફા, યાકુબભાઈ ખાચી વગેરે આગેવાનો અને ગણેશ મંદિરના આયોજકો વગેરે મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। आज डभोई पुलिस स्टेशन खाते डभोई पुलिस स्टेशन अधिकारीओ द्वारा खूब ज मोटी संख्या में गामना आगेवानोने बोलाववामां आवेल हता अने एमां डभोई नगरपालिकानो अधिकारीओ पण आवेल हता अने आवनार गणेश उत्सव अने ईदे मिलादनो शुं आयोजन छे आ बाबतमां बधा लोको साथे चर्चा करवामां आवेल हता अने कायदा व्यवस्था जळवाय आ बाबतमां अधिकारीओ द्वारा लोकोने सूचना पण घणी बधी आपवामां आवेल हती। श्री समस्त वडोदरा जैन संघ द्वारा वडोदराना तमाम तपस्वीओनो विशिष्ट बहुमान समारंभ अलकापुरी जैन संघना आंगणे योजायो। जैन धर्मना तप जप तप व्रतनुं अनेरुं महत्व बताववामां आव्युं छे। हमणां ज पर्युषणना पर्व पूर्ण थयुं छे त्यारे वडोदराना तमाम 38 जैन संघोना तपस्वीओनुं बहुमान कार्यक्रम अलकापुरी जैन संघमां बिराजमान आचार्य पूर्णचंद्र सागर सुरेश्वरी महाराजनी निश्रामां भव्यथी भव्य रीते उजववामां आव्यो हतो एम जैन अग्रणी दीपक शाहे जणाव्युं। श्री समस्त वडोदरा जैन संघना प्रमुख दीपकभाई शाहे जणाव्युं के तपस्वीना बहुमाननो समग्र लाभ मृदुलाबेन शांतिलाल वैद्य परिवार द्वारा लेवामां आव्यो छे। श्री समस्त वडोदरा जैन संघ द्वारा दर वर्षे जे संघमां मोटा आचार्य बिराजमान होय तेमनी निश्रामां तपस्वीओ माटे कार्यक्रम योजायो छे। दरमियान श्री समस्त वडोदरा जैन संघना मंत्री शैलेषभाई शाह तथा डॉक्टर पीसी जैने जणाव्युं हतुं के आजे सिद्ध तप 16 उपवास 9 उपवास 28 क्षीर समुद्र सहितना विविध तपस्वीओनुं बहुमान करवामां आव्युं हतुं। आजना बहुमान प्रसंगे अलकापुरी जैन संघमां चातुर्यमास बिराजमान आचार्य पूर्णचंद्र सागर सुरेश्वरी महाराजे जणाव्युं कि तप केवी रीते करवुं जोईए जेथी ते सारूं फळ आपे। तपथी त्यागनी भावना केळववावी जोईए। जे तपस्वीओए आ वखते 28 तप कर्या छे तेओ आवता वर्षे 9 के 16 उपवास करवानी भावना राखे। तप थाय के न थाय पण शुभ भावना केळवे तो ते पण पुण्य उपार्जननुं कारण बने छे। दरेक हमेशा पंचखखाणमां रहेवुं जोईए। भारपूर्वक जणाव्युं हतुं के आजना कार्यक्रममां युनिवर्सिटीना पूर्व सेनेट अने सिंडिकेट सभ्य तथा जाणीता जैन अग्रणी दीपक शाहे, श्रेयसभाई शाह, प्रकाश शाह, इंद्रपुरी जैन संघना प्रमुख नीरज जैन, ललित शाह, सीए हिम्मतभाई शाह, उरेश कोठारी सहित अन्य संघना आगेवानो तपस्वीओ भूरी भूरी अनुमोदना करवा पधार्या हता एम जैन अग्रणी दीपक शाहे जणाव्युं हतुं। अलकापुरी जैन संघनी अंदर वडोदरा शहरनी अंदर परिचय दरमियान 8 उपवास 9 उपवास 16 उपवास मास्तमण के सिद्धि तप जेवी आराधना करी होय वडोदरा शहरनी अंदर 38 संघों है ये 38 संघोना तमाम तपस्वीओनुं आज रोज अहींया बहुमान राखवामां आवेल छे।
અને આ તકનો લાભ કયા લાભાર્થીએ લીધો છે એવું જરા? આ તકનો લાભ મૃદુલાબેન શાંતિલાલ ચંદુલાલ વૈદ પરિવાર માજરપુરના છે અને એમને આમની માફક ઘણા બધા લાભ મળ્યા છે. જે માવી જે વિદ્યાલયની અંદર પણ એમને લાભ લીધો છે. કારેલીબાગની અંદર જ્યારે વર્ષી તક હતું ચાલતું ત્યારે પણ લાભ લીધા હતા. પાવાગઢની અંદર સ્વાતિજી મહારાજ સાહેબના પાંડાનો પણ એમને લાભ લીધો હતો અને લાલબાગ જૈન સંઘની અંદર તો ઘણા જ એવો લાભ લઈ રહ્યા છે. પોલીસ કમિશનર નરસિંહા કોમરે પત્રકાર પરિષદ યોજી ગણેશ વિસર્જન અને ઈદે મિલાદના અંગે વડોદરા પોલીસ કમિશનર દ્વારા પત્રકાર પરિષદને સંબોધી હતી. પ્રિન્ટ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયાના મારા મિત્રો, આવતા 2 દિવસમાં વડોદરા શહેરમાં 2 મહત્વના ત્યોહારો ઉજવી રહ્યા છે અને આના માટે પોલીસ વિભાગ દ્વારા વિસ્તૃત સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવેલ છે. તમે જાણો છો કે 7 થી 17 સુધી શહેરમાં ગણેશ વિસર્જન, ગણેશ ત્યોહારના ભાગરૂપે કેટલાક પંડાલો સ્થાપિત કરવામાં આવેલ છે. તે ઉપરાંત પ્રથમ, દ્વિતીય, તૃતીય દિવસનું વિસર્જન પણ પેરેલલી થઈ રહ્યું છે. તો 17મીએ અંતિમ દિવસે શહેરના મોટા પાયે જે ગણેશ ઇન્સ્ટોલેશન થયું છે આના વિસર્જનનું કાર્યક્રમ છે. સાથે સાથે 16મીએ ઈદે મિલાદ ત્યોહારનું પણ ઉજવણી થઈ રહ્યું છે. સાથે સાથે તમે જાણો છો કે જુદા જુદા એરિયાથી નીકળતા ગણેશો કેટલાક ટ્રાફિકને પણ નડે છે. એટલે આપણે જાહેરનામા બહાર પાડીને આપણા સમગ્ર શહેરમાં ટ્રાફિક ડાયવર્શન એન્ડ મેનેજમેન્ટ માટેનું અલગથી પણ આયોજન કરી છે. આ સોશિયલ મીડિયા અને અન્ય પ્લેટફોર્મ ઉપર મૂકીને દરેક નાગરિકોને પણ આપણે જાણકારી આપી. 17મી તારીખે યોજનાર ગણેશ વિસર્જન માટે શહેરના 3,500 થી વધારે ડીસીપી, એસીપી, પીઆઈ, પીએસઆઈ અને અન્ય સંવર્ગના અધિકારીઓ તૈનાત રહેશે. તેના સાથે સાથે શહેરથી બહાર પણ લગભગ 3,500 અધિકારી કર્મચારીઓ બહારથી આવેલા છે. આમ સુરક્ષાના ભાગરૂપે આપણા બેરિકેડિંગ, સ્ક્રીનની વ્યવસ્થા, ઓબ્ઝર્વેશન ટાવર, લોકોને હોલ્ડઅપ એરિયા તરીકે એડિશનલ એરિયા, પાર્કિંગ માટેની વ્યવસ્થા, ટેમ્પરરી કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટર, ઇલ્યુમિનેશનની વ્યવસ્થા અને સાથે સાથે મ્યુનિસિપલ વર્કરો અને નિષ્ણાત તરવૈયાઓ, તેરાપા અને વિસર્જન માટેનું તમામ લોજિસ્ટિકલ સપોર્ટ સિસ્ટમ પણ ત્યાં આપણે આયોજન કરીશું. અત્યારે આપણે જ્યારે 17 તારીખની ગણેશ વિસર્જનની વાત કરીએ તો તમે જાણો છો કે સમગ્ર શહેરમાં તમામ પોલીસ સ્ટેશન જ્યુરિસ્ડિક્શનમાંથી ગણેશો નીકળે છે અને આને ધ્યાને રાખીને દરેક પોલીસ સ્ટેશન, એસીપી, ડીસીપી અને સીપી કક્ષાએ તબક્કાવાર આપણે શાંતિ સમિતિના બેઠકો, મહોલ્લા સમિતિઓ સાથેના બેઠકો, આયોજકો સાથેના બેઠક અને ત્યાં લોકો સમક્ષ હું ગણેશ વિસર્જન માટેના તૈયારીઓ અંગે વિસ્તૃત માહિતી આપવા માંગુ છું. શહેરમાં 1,700 થી વધારે ગણેશ આઇડલ જે લાયસન્સ સાથે એટલે પરવાનગી સાથે ઇન્સ્ટોલ થયા છે. એમ તો હજારો ગણેશનું સ્થાપના થયું છે. છેલ્લા 4 અઠવાડિયામાં આપણા ગણેશ ત્યોહારનું ઉજવણી એક શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં સંપન્ન થાય તે માટે પૂર્વ તૈયારીઓ આપણા કરી રહ્યા હતા. આના ભાગરૂપે આયોજકો સાથે મિટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. જે જુદા જુદા વિસ્તારમાંથી આવતા ગણેશ માટે આગમન યાત્રાઓ માટે પણ આપણા સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવ્યા હતા અને આ તમે જાણો છો. પંડાલની સુરક્ષા અંગે આપણે ડિટેઇલ્ડ અરેન્જમેન્ટ પણ કરી છે. સાથે સાથે શહેરમાં ગયા વર્ષે 5 કૃત્રિમ તળાવો હતા. આ વખતે આપણે બીજા 4 પણ ઉમેર્યા છે. તો આપણે નવલખી, દશામા, માંજલપુર, SSV2 તે ઉપરાંત આપણે આ વખતે લેપ્રસી ગ્રાઉન્ડમાં એક વધારના, જ્યુપિટર પેટ્રોલ પંપ ખોડિયારનગર ખાતે એક એક્સ્ટ્રા અને ભાયલી રોડ ઉપર એક વધારના પણ આપણે આર્ટિફિશિયલ લેક આપણે કરી છે. તો આજની તારીખે ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ, પશ્ચિમમાં શહેરના 4 દિશામાં આપણે વિસર્જન કરી શકે તે પ્રકારની આયોજન આપણા વિભાગ તરફથી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને અન્ય સ્ટેક હોલ્ડર સાથે સંકલનમાં રહીને કરવામાં આવેલ છે.
ગણેશ મહોત્સવના 8મા દિવસે મેઘરાજા ભરૂચમાં ગણેશજીના દર્શન કરવા આવ્યા. એકાએક વરસાદ વરસતા દર્શનાર્થી અને ગણેશ આયોજકો મૂંઝવણમાં મુકાયા. ગણેશ મહોત્સવ અને ઈદે મિલાદ પર્વ નિમિત્તે પોલીસ દ્વારા સંવેદનશીલ વિસ્તારમાં ફ્લેગ માર્ચનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આગામી દિવસોમાં ગણેશ વિસર્જન અને ઈદે મિલાદના તહેવારમાં શહેરમાં કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને એ ભાઈચારાની ભાવનાથી તહેવારો ઉજવાય તે હેતુથી ભરૂચ પોલીસ દ્વારા ફ્લેગ માર્ચનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. હવે લઈએ એક નાનકડો વિરામ. વિરામ બાદ ફરી એકવાર બીબીએન ન્યૂઝ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ કુકાવાવ પ્રખંડ દ્વારા હિન્દુ સંમેલન યોજાઈ ગયું. અમરેલીના કુકાવાવ પ્રખંડ દ્વારા વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ દ્વારા ભૂરખિયા હનુમાન મંદિરના સાંસ્કૃતિક હોલ ખાતે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના જિલ્લા પ્રચાર પ્રસાર પ્રમુખ રસિકભાઈ વેગડના અધ્યક્ષતામાં હિન્દુ સંમેલન યોજવામાં આવ્યું. આ સંમેલનનું ઉદ્ઘાટન શ્રી બાપુના વરદ હસ્તે કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે સમારંભના મુખ્ય વક્તા જિલ્લા વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના અધ્યક્ષ એડવોકેટ હિતેશભાઈ મહેતાએ જણાવ્યું કે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ એ હિન્દુ સમાજનું કવચ અને કુંડળ છે. વિશ્વ હિન્દુની રક્ષણ તથા સંવર્ધન માટે વર્ષ 1966માં મુંબઈના સાંદીપની આશ્રમ ખાતે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના દ્વિતીય સરસંઘ સંચાલક પૂજ્ય ગુરુજીની પ્રેરણાથી હિન્દુ, શીખ, જૈન વગેરે ભારતીય પરંપરાઓના પૂજન સંતો તથા પદ્મશ્રી શાસ્ત્રી જેવા વિદ્વાનોની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ સ્થાપનાથી આજ દિન સુધીના કાર્યક્રમમાં અનેક સફળ આંદોલન તથા જનજાગરણ થકી
શ્રદ્ધા કેન્દ્રોની મુક્તિ, લવ એન્ડ જિહાદ વિરુદ્ધ કાયદા, ગૌરક્ષા માટે કાયદા, ધર્માંતર અટકાવું, ઘર વાપસી, સામાજિક સમરસતા, વનરાજ કલ્યાણ સેવા, બાલ સંસ્કારી સેવા, અનેક કાર્ય સફળતાપૂર્વક કરવામાં આવ્યા છે. આજે પણ 32 દેશોમાં 66,000 કરતાં વધુ સમિતિઓ અને 700 જેટલા પૂર્ણકાલીન કાર્યકર્તાઓના માધ્યમથી ચાલતી વિહિપ એ વિશ્વના દરેક હિન્દુ પોતાનું સંગઠન છે. આ સંમેલનમાં જિલ્લા મંત્રી, અમરેલી શહેર વિહિપના પ્રમુખ મંત્રી સહિતનાઓએ દેશભક્તિના ગીતો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. જય શ્રી રામનો જયઘોષ કરશું. જય જય શ્રી રામ, જય જય શ્રી રામ, જય જય શ્રી રામ. નમઃ પાર્વતી પતે, હર હર મહાદેવ. આજે જે ભૂરખિયા હનુમાન મંદિરના કીધું હતું કે ભાઈ કર્ણને કવચ અને કુંડળ એ એમને વરદાનમાં મળ્યા હતા. જ્યાં સુધી કવચ અને કુંડળ હોય ત્યાં સુધી કર્ણને કાંઈ થવાનું નહોતું. આ એ જ સમાજ છે, હિન્દુ સમાજ. એમને કવચ અને કુંડળ જેવું કામ એ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને ભજનદળ કરે છે. તો આ કવચ અને કુંડળ જો સચવાશે સ્વામી, તો હિન્દુ સમાજને સુરક્ષા પ્રાપ્ત થશે. કર્ણ એ શક્તિશાળી સમર્થ હતો, પણ જ્યારે એના કવચ અને કુંડળ જ્યારે લઈ લેવામાં આવ્યા પછી આપણે બધા એ ઇતિહાસ જાણીએ છીએ. દેડિયાપાડા ખાતે આદર્શ નિવાસી કુમાર શાળાનું છાત્રાલયનું બિલ્ડિંગ અચાનક ધરાશય થયું. આજરોજ દેડિયાપાડા ખાતે આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ ગુજરાત રાજ્ય સંચાલિત આદર્શ નિવાસી કુમાર શાળાનું છાત્રાલય બપોરે 12 કલાકના સમયગાળા દરમિયાન બાળકો બાજુના મકાનમાં જમી રહ્યા હતા ત્યારે ધરાશય થયું. ઘટનાની જાણ દેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય શ્રી ચૈતર વસાવાને થતાં તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયા. કોઈ જાનહાનિ થયેલ છે કે નહીં તેની તપાસ કરી છાત્રાલયના સંચાલકોએ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થામાં બાળકો સ્પોર્ટ્સ હોલમાં રહેવા માટે વ્યવસ્થા કરતા સદનસીબે મોટી દુર્ઘટના ટળી. શાળાના સંચાલકોએ સરકારની નવી બિલ્ડિંગ બનાવવા અનેકવાર રજૂઆતો કરી, તેમ છતાં નવી બિલ્ડિંગ બનાવવાની મંજૂરી આપવામાં આવી ન હતી. ધારાસભ્ય શ્રી ચૈતર વસાવાએ તાત્કાલિક અધિકારીઓને ફોન કરી આ ઘટના અંગે તપાસ કરી આગળની કાર્યવાહી કરવા જણાવ્યું. તેમણે કહ્યું કે આ બિલ્ડિંગનું બાંધકામ ભ્રષ્ટાચારનું નમૂનું છે. બાંધકામમાં ગુણવત્તા પણ જળવાઈ નથી અને આખા ગુજરાતના આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ સંચાલિત શાળામાં પણ અધિકારીઓ અને કોન્ટ્રાક્ટરોએ આ પ્રકારનું ભ્રષ્ટાચાર થયેલ હોવાનું જણાવ્યું. મકાનના પાયામાં પણ સળિયા નજરે ન પડ્યા અને જ્યાં સળિયા વપરાયા છે તેમાં પણ ભ્રષ્ટાચાર થયો હોય તેવું જોવા મળ્યું. ધારાસભ્યશ્રીએ સંચાલકોનો આભાર માન્યો કે તેમની સમય સૂચકતા વાપરી અને મોટી જાનહાનિને ટાળી હતી. આદિજાતિ વિકાસ વિભાગે 1992-93 આ બાંધકામની શરૂઆત કરી હતી. આ 4 માળના બિલ્ડિંગની આ કોલમની હાલત, આ કોલમમાં ક્યાંય ભરાઈ નથી. આખા ઈંટ પર આ 4 માળનું બિલ્ડિંગ ઊભું છે. આ સ્લેબમાં ક્યાંય તમને સળિયા મળશે નહીં. આ સ્લેબમાં પેલા તમને એકદમ 8-12 સળિયા છે, એના પર આખું બિલ્ડિંગ હતું. જોઈ લો તમે. આખો આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ અને સ્ટેટ માર્ગ મકાન વિભાગની આ ભ્રષ્ટાચારના લીધે આજે અમારા 296 બાળકોનો જીવ જોખમમાં હતો. એ તો સમય સૂચકતા અહીંના આચાર્ય એમના સ્ટાફની છે, એમને અભિનંદન આપીએ કે એમના સમય સૂચકતાથી આ લોકોને બહાર કાઢ્યા અને બિલ્ડિંગ ધરાશાય થઈ ગયું. નહીં તો આજે અહીંના અભ્યાસ કરતા 296 માંથી કેટલા બાળકોનો જીવ અહીંયા હોમાઈ જતે. એટલા માટે અનેકવાર આ સ્ટાફે પત્ર પણ વ્યવહાર કર્યો, છતાં માર્ગ મકાન વિભાગ ક્યારેય ઇન્સ્પેક્શન કરવા નથી આવ્યું કે ક્યારે મદદનીશ કમિશનર અહીંયા નથી આવતા કે ક્યારે કોઈ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી. એટલે આ ઘોર બેદરકારી છે. આવી જ રીતના ગુજરાતના આદિજાતિ વિસ્તારોમાં અનેક આદર્શ નિવાસી શાળાઓના બિલ્ડિંગો માત્ર ને માત્ર પૈસા અને ભ્રષ્ટાચાર કરવા માટે બનાવ્યા છે. ત્યારે તાત્કાલિક ધોરણ આવનાર દિવસોમાં અમારા અહીંના વિદ્યાર્થીઓ માટે બિલ્ડિંગ બને, રસોડું બને, એ અમારી માંગ છે. અગર આમ નહીં થશે તો ચોક્કસપણે આવનાર દિવસોમાં અમે સરકાર સામે જે પણ આંદોલનો કરવા પડશે તે કરીશું. અમે ભરૂચ જિલ્લામાં ગરીબ કલ્યાણ મેળા, સેવા સેતુ કાર્યક્રમ અને સ્વચ્છતા હી સેવા 2024 કાર્યક્રમો બાબતે કલેક્ટર શ્રી તુષાર સુમેરાએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી. ભરૂચ જિલ્લામાં આગામી 17મી સપ્ટેમ્બરથી 31 ઓક્ટોબર 2024 સુધી શહેરી અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં 10મા તબક્કાના સેવા સેતુ કાર્યક્રમ યોજાશે. કાર્યક્રમના સુદૃઢ આયોજન માટે જિલ્લા કલેક્ટર શ્રી તુષાર સુમેરાના અધ્યક્ષસ્થાને બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. નાગરિકોને વિવિધ સરકારી યોજનાઓના લાભ ઝડપથી તકલીફ વિના પ્રાપ્ત થાય અને તેમના પ્રશ્નોનું સ્થાનિક સ્તરે તાકીદે નિવારણ થાય
તેવા આશ્રયથી ગુજરાત સરકારે સેવા સેતુ કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો છે, જેને અનુલક્ષીને કલેક્ટર કચેરીના સભાખંડમાં કલેક્ટર શ્રી તુષાર સુમેરાના અધ્યક્ષસ્થાને બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સરકારશ્રીના તમામ યોજનાઓનો લાભ અને સહાય અંગેની નાગરિકોને વ્યક્તિગત રજૂઆત સાથે અરજીઓને સ્થળ પર જ નિકાલ માટે ભરૂચ જિલ્લામાં પણ આગામી 17મી સપ્ટેમ્બરથી 31 ઓક્ટોબર 2024 સુધી શહેરી અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં 10મા તબક્કાના સેવા સેતુ કાર્યક્રમ યોજાનાર છે. પારદર્શી પ્રશાસન માટે કટિબદ્ધ સરકાર દ્વારા પ્રજાની લાગણી, માંગણી અને અપેક્ષાઓ પૂર્ણ કરવા 10મા તબક્કા સેવા સેતુ કાર્યક્રમ યોજાનાર આ કાર્યક્રમનું સુદૃઢ આયોજન કરવા વિવિધ સૂચના કર્યા. વધુમાં જણાવ્યું કે સરકારની અનેકવિધ યોજનાઓનો લાભ સૌ જરૂરિયાતમંદ સુધી પહોંચે અને ગરીબ પરિવારોને સરકારી કચેરીના ધક્કા ના ખાવા પડે તે માટે સેવા સેતુ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવે છે. આ 17 તારીખે આપણે ભરૂચમાં અને આખા દેશમાં એક મોટી ડ્રાઈવ થશે, જે 5 જૂને જે માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ વાત કરેલી એક પેડ માં કે નામ કેમ્પેઇન, એની એક સઘન કેમ્પેઇન 17 તારીખે ભરૂચમાં આપણે આ 17 સપ્ટેમ્બરે યોજાવા જઈ રહી છે. અને જે કેમ્પેઇન થકી એક દિવસની મેજર ડ્રાઈવ અને લોકો પોતાના માતાના યાદમાં એમના નામે વૃક્ષારોપણ કરે, એને પણ એક ટેગ થાય, એની પણ એની એન્ટ્રી થાય, એક અપલોડ થાય એની ઇમેજ પણ. આ પ્રકારનું એક સુંદર આયોજન 17 થઈ રહ્યું છે. હું મીડિયાના તમામ મિત્રોને ખાસ વિનંતી કરીશ, હું નાગરિકોને ખાસ વિનંતી કરીશ કે આ એક કેમ્પેઇનમાં જોડાય અને મીડિયાના લોકો વધારેમાં વધારે નાગરિકો આ કાર્યક્રમમાં જોડાય તે માટે એ અમને પણ સહકાર આપે. બીજું એક બ્રીફિંગ છે, એ છે સેવા સેતુનો અમારો 10મો તબક્કો. આપણો એ 10મા તબક્કો આપણે 17થી શરૂ કરી રહ્યા છીએ. આખા જિલ્લામાં 24 જેટલા સેવા સેતુના કાર્યક્રમ વિવિધ નગરપાલિકામાં, તાલુકા સેન્ટર્સમાં અને અલગ અલગ ક્લસ્ટર્સમાં 24 જેવા કાર્યક્રમો થશે. અને એની અંદરની તમામ સર્વિસીસની જેમ આપણે યાદી આપી એમ નાગરિકોને ખૂબ મહત્વની લાગુ પડતી એવી સર્વિસીસનું 1 ડે નિકાલ માટેના કેમ્પ્સ થશે. આની યાદી પણ અમે આપની સાથે શેર કરી છે. અમે તમામ નાગરિકોને અપીલ કરીએ છીએ કે આવું જ્યારે એકદમ ક્લસ્ટર બેઝડ એપ્રોચથી લોકોને 1 ડેમાં એનો નિકાલ આપી શકાય પ્રશ્નોને, એવી સુંદર જ્યારે સેવા સેતુનું આયોજન થઈ રહ્યું છે ત્યારે નાગરિકો એનો જરૂરથી લાભ લે. આવું જ એક સ્વચ્છતા હી સેવાનું 17થી આપણી એક કેમ્પેઇન શરૂ થશે 17 સપ્ટેમ્બરથી. આ કેમ્પેઇનની અંદર આપણે 2 ઓક્ટોબરે એની પૂર્ણાહુતિ કરશું. આ કેમ્પેઇન 17 સપ્ટેમ્બરથી 2 ઓક્ટોબર જઈશું. એની અંદર 3 ફેઝમાં અમે કામ કરી રહ્યા છીએ. જનભાગીદારી વધે, લોકો સફાઈની એક પોતાની પ્રકૃતિ તરીકે એને પોતે એટલા કેમ્પેઇનના મોડમાં લે અને એમાં વધારેમાં વધારે લોકો જોડાય એવી જનભાગીદારીની કેમ્પેઇન થાય. નંબર 2, એની અંદર CTU ક્લીનનેસ ટાર્ગેટ યુનિટ્સ આઈડેન્ટિફાઈ કરવામાં આવે. તમામ ગામોમાં, તમામ નગરપાલિકાઓમાં, આખા જિલ્લામાં એ પ્રમાણે એવા યુનિટ્સ નક્કી કરવામાં, એવી જગ્યાઓ નક્કી કરવામાં આવે કે જ્યાં કચરો વધારે થાય છે, તો ત્યાં અત્યારથી એને ટાર્ગેટ કરીને કેમ્પેઇન દિવસ દરમિયાન એને સંપૂર્ણપણે ક્લીન કરવામાં આવે અને ભવિષ્યમાં ત્યાં કચરો ભેગો ના થાય એવી સ્થિતિ અને સારું આયોજન થાય, એ આખું એક આવું. અને થર્ડ એનું અમારું સ્વચ્છતા હી સેવાની અંદરનું એક છે, એ છે આપણા સ્વચ્છતા મિત્રોની, જે લોકો આ સ્વચ્છતાના કામ સાથે જોડાયેલા છે, એ તમામ લોકોના વેલફેર, એમની માટેના મેડિકલ કેમ્પ્સ થાય, એમની માટેનું અન્ય સુરક્ષા માટેના આયોજન થાય, એમના વેલફેરના આયોજન થાય, એવા 3 પાંખથી જોડાયેલો અમારો આ સ્વચ્છતા હી સેવાનો કાર્યક્રમ છે, જે 17 સપ્ટેમ્બરે શરૂ થઈ 2 ઓક્ટોબર સુધી એ ચાલશે. આવી જ રીતે આપણે એક ટૂંકી વાત છે કે ભરૂચનો જિલ્લા કક્ષાનું ગરીબ કલ્યાણ મેળો 27 સપ્ટેમ્બરે યોજાવા જઈ રહ્યો છે અને KJ પોલિટેકનિકના જ ગ્રાઉન્ડમાં એ કાર્યક્રમ થશે. નાગરિકો એનો પણ ખૂબ વધારે લાભ લે, વિવિધ સેવાઓનો ત્યાંથી જ એક જ પ્લેટફોર્મ ઉપરથી એનું તમામ જે આપવામાં આવશે એ પણ એક કાર્યક્રમ છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. અંકલેશ્વર GIDCમાં ગોડાઉનમાંથી મિક્સ સોલવન્ટ પ્રવાહી ભરેલ બેરલ નંગ 334, કુલ કિંમત ₹22,15,760નો મુદ્દામાલ કબજે કરી તેના માલિક વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરતી ભરૂચ SOG.
ભૂતકાળમાં તથા તાજેતરમાં ગુજરાત રાજ્યમાં વિવિધ જગ્યાઓએ બનેલા ભીષણ અગ્નિકાંડના બનાવો ફાયર સેફ્ટીના અભાવે બનેલ હોય જે તકેદારીના ભાગરૂપે ભવિષ્યમાં આવા કોઈ બનાવ ન બને તે હેતુસર પોલીસ વિભાગ દ્વારા સતત ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી એ ચૌધરી એસઓજી ભરૂચનાઓએ પોતાની ટીમને કાર્યરત કરવા એસઓજી પોલીસ ટીમ અંકલેશ્વર જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગમાં હતી. તે દરમિયાન મળેલી બાતમીના આધારે A/2 કામધેનુ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસ્ટેટ 4 જીતાલી ખાતે પ્રતિજ્ઞા એન્ટરપ્રાઇઝ ગોડાઉન ચેક કરતા ગોડાઉનમાં અનઅધિકૃત રીતે જ્વલનશીલ પ્રવાહી કેમિકલ સોલ્વન્ટ રાખેલ હોય. ગોડાઉનમાં સોલ્વન્ટ માટે ધારાધોરણ મુજબ રાખવાની થતી ફાયર સેફ્ટી સિસ્ટમ, ફાયર હાઇડ્રેન્ટ પંપ, વોટર સ્ટોરેજ ફોર્મ, સીપર સિસ્ટમ નહીં રાખી તેમજ જરૂરી એનઓસીઓ નહીં મેળવી બેદરકારી દાખવી પોતાની તથા અન્ય વ્યક્તિઓની જિંદગી જોખમમાં મુકાય એવા બેદરકારી ભર્યા કૃત્ય બદલ આરોપી માધવરામ ઉર્ફે બબલુ સન ઓફ રામ કૃપાલ તિવારી રહેઠાણ રોયલ રેસિડેન્સી ગોલ્ડન પોઈન્ટ પાસે જીઆઈડીસી અંકલેશ્વર જિલ્લો ભરૂચ વિરુદ્ધ એસઓજી ભરૂચ દ્વારા અંકલેશ્વર રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનમાં BNSS કલમ 227-125 મુજબનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે. ભૂતકાળમાં રાજકોટ શહેરની ગેમ ઝોનમાં જે અગ્નિકાંડની દુર્ઘટના ઘટેલ તેવા કોઈ પ્રકારના નાના કે મોટા કોઈ બનાવો ભરૂચ જિલ્લાના કોઈ પણ વિસ્તારમાં ના બને તે હેતુસર વડોદરા વિભાગના રેન્જ આઈજીપી શ્રી સંદીપસિંહ સર તથા ભરૂચ જિલ્લાના પોલીસ વડા શ્રી મયુર ચાવડા સર દ્વારા જિલ્લાના તમામ પોલીસ અધિકારીઓને જરૂરી તકેદારી રાખવા માટે અને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા માટે સૂચનાઓ વખત કરેલી. તે અંતર્ગત ભરૂચ જિલ્લાના એસઓજીમાં ફરજ બજાવતા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી એ ચૌધરી અને એમની ટીમને આજે મળેલ બાતમી આધારે અંકલેશ્વર જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં આવેલ એક ગોડાઉનમાં કે જે પ્રતિજ્ઞા એન્ટરપ્રાઇઝ નામથી ચાલતું હતું એ ગોડાઉનમાં આજે રેડ કરેલી. રેડ દરમિયાન 334 જેટલા જ્વલનશીલ કેમિકલ ભરેલા અનઅધિકૃત રીતે ભરેલા હોય એવા બેરલો જણાઈ આવેલા, જેમાં 55,000 લીટર જેટલો કેમિકલનો જ્વલનશીલ પદાર્થનો જથ્થો હતો. તે બાબતે ગોડાઉનના હવાલો ધરાવતા માલિક ને પૂછપરછ કરતા એના પાસે કોઈ એનું લાયસન્સ પણ નહોતું અને ગોડાઉનમાં ચેક કરતા આ જો પ્રવાહી જે ભરેલું હતું એ જો સળગી ઉઠે તો એને આગને કાબૂમાં લેવા માટેના કોઈ ફાયર સેફ્ટીના સાધનો પણ ત્યાં રાખવામાં આવેલા નહોતા. તો આ સંબંધમાં લોકોની જિંદગી ભયમાં મૂકવા બાબતે આને કોઈ કાળજી રાખેલી ના હોય એના માલિકે, તો એના માલિકના વિરુદ્ધમાં અંકલેશ્વર રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે. જે કેમિકલનો પ્રવાહી જથ્થો હતો જ્વલનશીલ પદાર્થ એ તમામ કબજે કરવામાં આવેલો છે. ભરૂચ શહેરમાં એસઓજી પોલીસના સર્ચ ઓપરેશનમાં જાહેરનામા ભંગમાં કુલ 10 મિલકત માલિકો સામે ગુનો દાખલ. શ્રી ગણેશ ઉત્સવ તેમજ ઈદે મિલાદ તહેવાર અંગે તકેદારીના ભાગરૂપે ભરૂચ જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે અનુસંધાને ગુનેગાર તત્વો મહત્વના શહેરોમાં ભાડેથી મકાન દુકાન રાખી શહેરોના સર્વે કરી સ્થાનિક પરિસ્થિતિથી માહિતગાર થઈ તેઓની અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓને અંજામ આપતા હોય છે. આ પરિસ્થિતિને નિવારી શકાય તેમજ અંકુશમાં લાવી શકાય તે સારું તેમજ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને સલામતી માટે ભયજનક વ્યક્તિઓની સચોટ માહિતી મેળવવા અને ગુનાખોરી નાબૂદ કરવા પોલીસ મહાનિરીક્ષક શ્રી સંદીપસિંહ વડોદરા વિભાગ વડોદરા તથા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી મયુર ચાવડા ભરૂચનાઓની સૂચના અને માર્ગદર્શનના આધારે શ્રી એ ચૌધરી પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર તથા શ્રી એચ છૈયા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એસઓજી ભરૂચનાઓના માર્ગદર્શન હેઠળ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી MH વાઢેર એસઓજી ભરૂચ તથા સ્ટાફના માણસો સાથે ભરૂચ શહેર A ડિવિઝન તથા ભરૂચ શહેર B ડિવિઝન વિસ્તારમાં ગણપતિ વિસર્જન રૂટ પર અલગ અલગ ટીમો બનાવી અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલા મકાન ભાડે આપી મકાન માલિક વહીવટકર્તાએ મકાન ભાડે આપ્યા અંગેની સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશન મકાન ભાડુઆત અંગેની નોંધણી નહીં કરનાર વિરુદ્ધ જાહેરનામાના ભંગના કુલ 10 કેસો દાખલ કરવામાં આવેલ છે. જિલ્લા ગ્રામ્ય વિકાસ એજન્સી દ્વારા સ્વચ્છતા હી સેવા હૈના સંદેશ અંતર્ગત જેપી કોલેજથી રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. જિલ્લા ગ્રામ્ય વિકાસ એજન્સી અને જેપી કોલેજ ભરૂચના સંયુક્ત ઉપક્રમે સ્વચ્છતા હી સેવા હૈના સંદેશ જન સુધી પહોંચે તે હેતુથી જેપી કોલેજ ભરૂચથી શીતલ સર્કલ સુધી રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ રેલી બાદ વિદ્યાર્થીઓએ સ્વચ્છતાની પ્રતિજ્ઞા પણ લીધી. આ રેલીમાં જિલ્લા ગ્રામ્ય વિકાસ એજન્સીના કર્મચારીઓએ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ અધ્યાપક
ગણ જોડાયા હતા. જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી અને અલ્ચેન્દ્રપુરી આર્ટ્સ એન્ડ સાયન્સ કોલેજના ઉપક્રમે આજ રોજ સ્વચ્છતા અભિયાન રેલીનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે, જે અંતર્ગત જેટી કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ શીતલ સર્કલ સુધી રેલી કાઢશે અને પાછા પરત કોલેજ પર આવશે અને પ્રતિજ્ઞા લેશે કે સ્વચ્છતા એ જ અમારો ધર્મ છે. આપણે જાણીએ છીએ કે દુનિયાને એક દેશનું ગામે ગામ અને શેરીએ શેરીએ સ્વચ્છતાનો અભિયાનનો સ્વચ્છતાના કામ માટે આપશે. ભારત માત્ર આઝાદ, ભારત નહીં, સ્વચ્છ ભારત, જે માટે હું પ્રતિજ્ઞાબદ્ધ રહું છું. તો આ હતા આજના સમાચાર. આવતીકાલે ફરી મળીશું આ ચેનલ પર આ સમય. ત્યાં સુધી સમગ્ર BBN ન્યૂઝ ચેનલની ટીમને રજા આપશો. નમસ્કાર.